पिछले दिनी बटाला म्यूनसिपल कमेटी के दफ्तर में विजिलेंस ब्यूरो का रेड होया। विजिलेंस के अधिकारियों वालों दफ्तर के रिकॉर्ड की छानबीन की गई। शिकायतकर्ता हरिंदरपाल सिंह कलसी ने दस्सिया कि उसने 2017 में कमेटी के साबका प्रधान नरेश महाजन के खिलाफ विजिलेंस में शिकायत की सी, जिस के आधार पर विजिलेंस वालों बटाला म्यूनसिपल कमेटी के दफ्तर में रेड किया गया। हरिंदरपाल सिंह कलसी ने म्यूनसिपल कमेटी के साबका प्रधान नरेश महाजन ते दोष लगाते हुए कहा कि नरेश महाजन वालों म्यूनसिपल कमेटी में बहुत वड्डे कपड़े किए हैं। कलसी ने दस्सिया कि नरेश महाजन वालों अपने चहेतियां नूं कमेटी में लाखां रुपए के काम दिते गए। चहेते नूं कार्ड भी सरकारी खजाने विचों लैके दिती गई। इत्थों तक कि कमेटी में स्ट्रीट लाइटां ते केबल तारां ते कमेटी में हुई भर्ती में करोड़ों रुपए का घपला किया गया है। जब इस मामले में साबका प्रधान नरेश महाजन का पक्ष लेना चाहे तो उन्होंने पहला पत्रकारों को टाइम दे के फिर बार बार फोन करन ते फोन नहीं चुकया। पत्रकार रमेश बहल की खास रिपोर्ट, लाइट ऑफ नेशन न्यूज़ बटाला। मेरा नाम हरिंदरपाल सिंह कलसी, वाइस प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कमेटी बटाला एक्स। सर एक ने कल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਰ ਉਸ ਬਾਰੇ? देखो भाई साहब 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਈ ਸੀ म्यूनसिपल कमेटी बटाला नरेश महाजन के खिलाफ तो कुछ ऑफिसरों के खिलाफ। नरेश महाजन बीजेपी लीडर ने, नरेश महाजन बीजेपी का लीडर भी सी, साडी म्यूनसिपल कमेटी का प्रेजिडेंट है जी, एक्स प्रेजिडेंट है। मैं उहदे नाल हाँ जी, वाइस प्रधान मैं सा जी। सो जिहड़ी वो कंप्लेंट की सी वो बड़े चिर तो कोई प्रॉब्लम्स होंदियां ने, कोई टाइम दियाँ ऑफिसर दियाँ अपनियां दिक्कतां होंदियां ने, वो कंटीन्यूस चलती जा रही है। क्योंकि उहदे च मिस्टर सौरभ अरोड़ा जी डिप्टी डायरैक्टर अमृतसर सी लोकल बॉडी, उन्होंने इंक्वायरी करके 19 पेजां का जो भी इत्थों का दुद्ध पानी का पानी कढ़ के भेज छड़िया सी, जिन्हां दे विच 6 कंप्लेंट सी जिहड़ी उन्होंने 5 वैलिड करके भेजियां सी। जिहड़ी उन्होंने एक भी वैलिड नहीं की, मैं ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਈ ਉੱਕਾ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸੀ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ उदों तो अगले महीने तो 1.5-2 लाख रुपया पर मंथली कलैक्शन वध गई सी, जिहदे च सौरभ अरोड़ा जी नूं उत्थे आण के उहदे बारे नहीं नॉलेज आई। उहदी एक दी दोबारा इनक्वायरी की जाए, उन्होंने ऐड किया जाए, क्योंकि सारा ऑन रिकॉर्ड है ना कि मेरी। अगर मैं ये गल कहांगा, अगर 6 कंप्लेंट्स कीतियां ही, अगर 6 दे विचों एक भी ना अप्रूव होवे तो या तो 182 का सरकार मेरे खिलाफ परचा कर दे, तो या ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਦੀਆਂ 6 ने उन्होंने कंप्लीट कार्रवाई होनी चाहिए सी। ਜਿਹੜਾ कि होने तो बाद सैकटरी लोकल बॉडी उन्होंने कोल भी तरीकां पैंदियां रहीਆਂ ने, ਜਿਹਦੇ 'ਚ नरेश महाजन उस टाइम साडा प्रेजिडेंट भी सी, तो वो उत्थे पेश नहीं होंदा रहा। 1/8/2019 ਨੂੰ लास्ट तरीक पई सी जी, उस तो बाद उन्होंने तरीक नहीं पाई। वो हुण डिपार्टमेंट ने की कीता, कोई तो लॉकडाउन आ गया, अगर लॉकडाउन ना आया होंदा तो हो सकता मैं हाई कोर्ट च भी जांदा, पर खुशकिस्मती है मैनूं कल इन्फॉर्मेशन मिली सी कि उस मसले दे विच विजिलेंस ने दोबारा उहदा री चैकिंग ओपन की है। इहदा मतलब भी सरकार किते ना किते अपना काम कर रही है। करोना करके 3-4 महीने तो हो सकता है किसी वजह करके लेट भी होया होवे। मैनूं उम्मीद है कि जो हुण इन्हां ने इंक्वायरी शुरू की है दोबारा, ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਡੇਲੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੈਟੀ ਵਰਕ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ 35 ਲਾ ਕੇ, ਉਹ 35 ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਾਊਸ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਫਿਸਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 35 ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 16 ਤੋਂ 17 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਉਹ 35 ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਜੀ, ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 1 ਲੱਖ ਤੇ 10,000 ਤੇ ਡੇਲੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਕੋਈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਸੀ। ਲਾਈਟਿੰਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਦਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ 35 ਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਟੈਂਡਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਲਾਉਣਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਖਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, 5 ਦੀਆਂ 5 ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, 6 ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਅਕਤੂਬਰ 1917 ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਹੋਸ਼ 'ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਕੋਈ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਰੂਟ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ। ਅਗਰ ਉਹ 1.5 ਤੋਂ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਧਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ? ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਪਟ ਹੀ ਕਰਪਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਫਿਸਰ ਆਣ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਟਾਲਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਸਿੱਧਾ ਸਾਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗਾ? ਉਹ ਇਹ ਵਜੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਆਫਿਸਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹੋ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ IAS ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦਾ ਉੱਧਰ, ਉੱਧਰ ਦਾ ਉੱਧਰ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। This is a 7 Lions Crew and you watching Light of Nation. आप देख रहे हैं लॉन न्यूज।